ඇත්තටම ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවේ පත් වෙලා අපි කලින් කිව්වා අපි රජයේ සියලුම ආගමට සමානව සලකනවා කියලා. දැන් ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා ඊයේ දිනේ කැබිනට් තීරණයේ අයියප්පන් ස්වාමිகள் ඒ කියන්නේ යාත්‍රාව පූජනීය යාත්‍රා විදියට පිළි අරන් තියෙනවා. දැන් මෙච්චරකල් සාමාන්‍ය ලංකාවෙන් ඉඳලා ඉන්දියාවට අවුරුද්දකට 15000ක් විතර මේ පූජකතුමාලා ඉන්දියාවට යනවා. එනකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ගැටලු තිබ්බා. වීසා ගන්න ගැටලුවක්, පාස්පෝර්ට් ගන්න ගැටලුවක්, ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් ගියාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. අන්න ඒකට නිරාව කරලා මේගොල්ලන්ට හොඳ ඒ කියන්නේ ගෞරව කරන තමයි රජයේ මේ තීරණ අරන් තියෙන්නේ. එතනම මේකට අපේ බෞද්ධ කටයුතු ඇමති සුනිල් සෙනවි එමෙතුමා මේ ගොඩාක් සහයෝගය මේක වැඩේ කරා. එයා එදා පළවෙනි සාකච්ඡාවම කිව්වා අපිට පොරොන්දු වුණා මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි. මේක අනිවාර්යෙන් මම කරලා දෙනවා කියලා. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය Hindu භක්තිකයෝ ඒ වගේට අපේ ඇමතිවට එයා එතුමාට ගොඩාක් ස්තුති කරනවා අපිට මේ වැඩේ ඉක්මනින් කර දීපේකට. ඒ වගේ Hindu කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂතුමා එයාටත් අපි ස්තුති කරනවා මේ වැඩේ ඉක්මනින් කරපේකට. ඒ වගේම පූජකතුමාලා දිගටම අපිට ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා පූජකතුමාලා අපිට දිගට කතා කරා. මේ සම්බන්ධ අපි දිගටම කතා කරලා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාව ස්තුති කරනවා. දැන් අද ඊයේ ගත්තේ ගෙමෙන් තීරණයේ ලංකාව විතර නෙමේ ලෝකේ බලා ඉන්නවා මේ අපේ ආණ්ඩුව විශේෂම ජාතික ජනබලයේ ආණ්ඩුව මේ අපේ ඒ කියන්නේ සියලුම ආගමට සමානව සලකනවා කියලා ලෝකෙ දෙන් පිළි අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියට අපි යනවා කියලා කියන්න කැමතියි. මේ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් රජෙන් දැන් කරනකොට තවත් කට්ටිය දැන් රජ අවස්ථාවට ලක් කරන්න වැඩ පිළිවෙලක් කරගෙන ඉන්නේ. බුදුමන්ලාගේ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍යමත්වයෙකුට ඒක විශ්වාස භංගයක් කියනවා. මොකද ඇත්තද මේක කියන්නේ? මේමනේ දැන් ඕන රටකින් විපක්ෂී ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන් තියෙන අඩුපාඩු ටික පෙන්නලා දීලා ඒ ආණ්ඩුව හරි මාර්ගයට එන්නට එල කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ තියෙන ඊතර විපක්ෂණේ වීලුවක් නේද? විපක්ෂ නායකතුමා ඉන්නවා. එයා අපි ආරක්ෂා කරනවා දිගටම තව අවුරුදු 20ක් විතර එයා දිගටම මේ විපක්ෂ නායකයා ඉදිරියේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් තර්කයේ ඒගොල්ලන් කියන කතා කිසිම එත්තක් නැහැ. මිනිසුන්ට එපාවලා තියන්නේ විපක්ෂයෙන් කතා කරනකොට මිනිසුන්ට දැන් එපාවලා තියන්නේ කියන බොරු නේද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවාර එකක් කියන්නකෝ කියන ඔක්කොම බොරු. එක කතාව දැන් අපිට දැන් මම ඇමතිවරයා අපි ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්නේ. දැන් අපිට දන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ එක එළියෙවිල එක කතාව කියනවා මේ ආණ්ඩුව අරබුදට යනවා එක ප්‍රශ්න දීලා කියලා ඒ බොරුවට කියන හෙත්තටම අපි ආණ්ඩුව ශක්තිමත් අපි එක විදියට එකමුතුන් ඉන්නවා. අපි ජනතාව අපිට දීපු පොරොන්දුව අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඉදිරියට යනවා. සතුටෙන් යනවා. ජාතික ජනබලවේගයේ විශ්වාස භංගය අනිවාර්යෙන් පරාජය කරනවා. අනිවාර්යෙන් 100%ක්. 100%ක්. එතකොට 100ක් නෙමෙයි 100,000ක්. එතකොට දැන් විපක්ෂ නායකතුමා කියනවා බුදුමන්ලාගේ පක්ෂයෙන් බෙදී එන කට්ටියත් එක්ක ආණ්ඩුව අල්ලන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ ඉස්සරහා දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමා කරුණා කළා තමන්ගේ පක්ෂයේ එකමුතු කරන්නක ඉස්සරහා අපි අභියෝග කරන්න. ඒ පක්ෂය තුල එයාට විරුද්ධව තමයි දැන් කට්ටිය ඉන්නේ. ඒක නැති කරන්නකෝ. අප ආණ්ඩුව ඇඟිලි ගන්න නැතුව තමන්ගේ පක්ෂය ඉස්සරහා ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ නිසා අපේ පක්ෂය තුල අපි කිසිම බෙදීමක් නැහැ. අපි ඔක්කොම සහෝදරවරු එකට ඉන්නවා. ඒ කවදා කාටවත් කඩන්නත් බෑ. ඒ වෙ නැති වෙන්නත් නෑ. ලස්සනට අපි ඉදිරියට යනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ කියන චෝදනාව තමයි ඇත්තටම අර අපි දැක්කර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රශ්නේදී අපි අදහස් දැක්වීමේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යවරයාගේ අදහස් දැක්වීම වෙනසක් තිබුණා. ඒක අල්ලගෙන යාලා කියනවා ඒක ඇවිල්ලා ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රකාශය මේක ඇවිල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රකාශයක් කියලා. ඒ දෙකේ මේ ඇත්තට නෑ එහෙම එකක් තේනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් එමෙති ප්‍රකාශ කරනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ එකක් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකේ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒකෙන් කරන පස්සේ කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවේ මතය දෙක එහෙම නෑ.
ඒක බොරු කතා ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. ඊට ඕන කෙනෙක් සමහරු එක කරුණු කියනකට එකක් මේ සම්බන්ධ බලන කෝණය විදියට වෙනස් වෙනවා. ඒක බලලා මේක ආණ්ඩුව අරබුද කියලා කියන එක ඒ කියන්නේ ගොම් කතාව. කියන අර්බුදයක් නැහැ මේකට. කිසි අර්ථයක් නැහැ. விசுவாசிங்க අනිවාර්යෙන්. நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ மினிஸ்டருக்கு எதிராக விசுவாசமாக பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி காண்றீங்க கொண்டு வந்திருக்கிறது இப்படித்தானே தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் சிறந்த நாடகத்தை அதாவது என்ன நகைச்சுவை நாடகத்தை அரங்கேற்றாங்க. அந்த தொடர்ச்சியான நகைச்சுவை நாடகத்தில் ஒரு அங்கம் தான் இந்த நம்பிக்கையில் தீர்மானம். தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசாங்கம். எனவே இது மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் இதை வெற்றி கொள்வோம். எனவே நாங்கள் எதிர்க்கட்சியை கூறிக்கொள்கின்றோம், தயவு செய்து ஒரு நாட்டில் எதிர்க்கட்சி என்பது ஒரு ஆளுங்கட்சியினுடைய குறைபாடுகளை குறைநிறைகளை சுட்டிக்காட்டி அந்த அரசாங்கம் நேர்வழியிலே செல்வதற்காக அவர்கள் செயல்படுவார்கள். ஆனால் இலங்கையில் எதிர்க்கட்சியில் இருப்ப அனைவருமே இன்று ஒரு ஜோக்கர், அதாவது நகைச்சுவைவாதிகளாகத்தான் இருக்கிறார். ஒருவர் கூறிய கருத்து அவர் அடுத்தன்று அவருக்கு என்ன கூறியதென்றே அவர் தெரியாது. ஏன்னா சில கூறுகின்ற சுயநலவிட கருத்துக்களை கூறுறதில்லை. சில நேரத்தில் அவர்கள் எந்த மனநிலையில் அவங்க கருத்துக்களை கூறுறான்னு தெரியல. எனவே நாங்கள் இதை கணக்கெடுப்பதில்லை. நாங்கள் அரசாங்கம் சிறந்த வழியிலே நேர்மையாக செயல்படுகின்றோம். நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுத்த அந்த நம்பிக்கையை, மக்கள் எமக்கு வழங்கிய நம்பிக்கையை நாங்கள் பாதுகாப்பதற்காக சிறப்பான முறையை நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நம்பிக்கையில் பேரணியை நீங்கள் கண்டிப்பாக தோல்வியடைய செய்வீங்களா? நிச்சயமாக நம்பிக்கையில் அது என்ன சொல்கிறது, நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அரசாங்கம். அதே போல் இப்போ நான் பார்க்குறோம் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் சொல்கிறாரு அவங்களோட கட்சியிலேருந்து உடஞ்சி வர ஆட்களோட சேர்த்து அவர் கவர்மெண்ட்டை பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? உண்மையிலே சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் நினைக்கிறேன் அவர் நீண்ட நேரம் தூங்குவார் நினைக்கிறேன். நல்ல கனவுகளை கண்டு கொண்டிருக்காரு. நல்ல கற்பனை வளம் கொண்டவர், நல்ல கனவுகளை காண்கிறார். அவர் நல்ல சொல்கிறாரு, தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய முற்போக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை இணைத்து கொண்டு ஆட்சி அமைக்க போகிறார் என்று. உண்மையில் நல்ல ஒரு கற்பனை. அந்த கற்பனையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். எனவே ஒரு காலம் அது நடக்காது. கற்பனையை நீங்கள் இன்பத்தை கண்டு கொள்ளுங்கள், ஒரு காலம் நனவே நடக்காது. நாங்கள் கூறுகிறோம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களே, தயவு செய்து உங்களுடைய கட்சியை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய கட்சிகளே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பக்கம் இருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு எதிராக பல்வேறுபட்ட சதி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதையே உங்களுக்கு எதிர்கொள்ள முடியாத நீங்கள் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு எதிராக சவாலா? இதை நாங்கள் ஒரு நகைச்சுவையாக பார்க்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக சாமாக நாங்கள் சினிமாவிலே வடிவேல் ஜோக்கை பார்த்து நாங்கள் சிரிப்போம். அதே போல் சஜித் பிரேமதாசை கூறுகின்ற கருத்தை பார்த்து நாங்கள் தினமும் சிரிக்கிறதான் நம்ம நாட்டு மக்களுடைய பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது. அவர் பாராளுமன்றத்தில் கூறினார் மக்கள் சக்தி அதை 61 வாட்டி அவரை பிரைம் மினிஸ்டர் அறிவிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாரு மக்கள் சக்தியிலிருந்து தேசிய மக்கள் சக்தி இல்லை, எங்களுக்கு இப்போ அப்படி தேவை இருக்கல. நாங்கள் இன்றைக்கி 159 இது எந்த காலகட்டத்தில் இல்லை, அதான் சொல்கிறேனே. உண்மையிலே அவர் எப்படி ஒரு கற்பனை பாருங்கள். அவர் நல்ல இதெல்லாம் கேட்குற போது நாட்டு மக்களுக்கு அவருடைய ஆளுமை, அவருடைய திறமையை பற்றி மக்கள் உண்மைக்குமே எதுக்கு என்ன தேவை இருக்குது. எங்களுக்கு 159 ஆசனங்கள் இருக்குது, மிக ஒற்றுமையாக இருக்கும். நாங்கள் எதுக்கு சஜித் பிரேமதாஸ் அப்படின்னு நாட்டில் பிரதமாக்கிற போகிறோம்? அப்போ உண்மை சொன்ன கற்பனை நல்லா இருக்குது. அதை அவர்களுக்குள்ளே சிரித்து கொள்வதற்கும் அவர்கள் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கும் இந்த கதைகள் வேணுமாக அவர்களும் சரியாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் யதார்த்தத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள். பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் 2 விதமாக மக்கள் சக்தி உடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கூறுறாங்க. இதை நீங்கள் இல்லை, உண்மையில் இன்று சிலர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இன்று எங்களுடைய அரசாங்கம் ஒரு சக்தி வாய்ந்த அரசாங்கமாகவும் இன்றைக்கு நாளுக்கு நாள் மக்களுடைய செல்வாக்கு அதிகரித்து மக்களுடைய நன்மதிப்பை பெற்றுக்கொண்டு செல்கின்ற இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய அரசாங்கத்தை பார்த்து குறை கூறுவதற்கு விமர்சனம் செய்வதற்கு அது ஒன்றும் கிடையாது. எனவே விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தேசிய மக்கள் சக்திக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கும் முரண்பாடு காணப்படுவதாக அவர்கள் வெளியிலே கூறித்திருக்கிறார்கள். எங்களை பொறுத்தவரை மக்கள் விடுதலை முன்னணியில் நாங்களும் அதேபோல் தேசிய மக்கள் சக்தி ஆகிய எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மிகவும் நெருக்கமாக ஒற்றுமையாக ஓரணியிலே இந்த நாட்டுக்காக நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எனவே எவ்விதமான முரண்பாடும் கிடையாது. எங்களுடைய ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் முன்னெடுக்கின்ற இந்த செயல்பாட்டிலே பிரதமர் உட்பட அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அந்த நான் கூறினேன் கனவு காண்க என்பார்கள். அந்த கனவுக்கு என்பதற்கு அது சரியாக இருக்கலாம், யதார்த்தத்தில் நடக்கப் போகுது.